Mes chers élèves de la troisième année secondaire, comment allez-vous? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais commencer aux questions de l'examen 22. Premièrement, je vais commencer par le premier document. Lisez bien le document, puis choisissez la bonne réponse. Répondez seulement à 6 des phrases suivantes. طبعا دي رسالة عن ميساج دو إيلين à ستيفاني. الموضوع الأوبجي بتتكلم عن les vacances à la fin. بمعنى الأجازة في المزرعة. يبقى إذا المتحدث في الرسالة هو إيلين المرسل إليها ستيفاني. Bonjour. Pour les vacances de printemps, je vais partir avec les enfants pendant une semaine. Cette année, nous allons passer nos vacances à la ferme. C'est amusant et sain. طبعا كلمة amusant مسلي، كلمة sain صحي. Pour les enfants للأولاد. Ils peuvent s'amuser avec les canards, donner à manger aux lapins, monter à cheval dans les champs. Pour moi, s'il fait bon, je peux me promener dans les champs à pied ou lire un beau livre dans le jardin de la ferme. Ici, le temps est superbe, il y a toutes sortes d'arbres fruitiers. Si je m'ennuie, je vais passer mon temps au téléphone. Et toi, où tu vas aller pour tes vacances de printemps? Au revoir. طبعا دي رسالة من إيلين إلى ستيفاني بتتكلم عن لي فاكونس على فير بمعنى الأجازة في المزرعة مع أولادها وعائلتها. السؤال الأول، إيلين va passer les vacances de printemps. الإجابة avec sa famille مع العائلة. الجملة الثانية، إيلين a choisi la campagne. اختارت الريف parce que ça fait plaisir aux enfants لأن ذلك يسعد الأولاد. إذا الإجابة هي نمرو سي. نمرو 3، Si le temps est bon, Eileen se promène. لو الجو جميل إيلين بتتنزه. تمام، الإجابة هي أبي بمعنى سيرا على الأقدام. نمرو 4، à la campagne إيلين va passer. في الريف سوف تقضي. تمام، الإجابة هي 7 jours 7 أيام. نمرو 5، de la ferme les enfants peuvent. في المزرعة الأولاد يستطيعوا. تمام، الإجابة هي منتهى شيفال. لو رجعنا للدوكيمو تاني وقرينا الأحداث كويس جدا هنلاقي كلمة منتهى شيفال ركوب الخيل. نمرو 6، on trouve noix dans la ferme. تمام، الإجابة هي plusieurs animaux العديد من الحيوانات. آخر جملة، مدام إيلين باس لو طون. مدام إيلين بتقضي الوقت. تمام، à lire du livre في قراءة الكتب. Pour le deuxième document, lisez bien le document puis mettez-vous au fond. حوار أو dialogue entre la cliente et l'employé. Bonjour, je voudrais un croissant au beurre, 2 pains au chocolat, une brioche au sucre. طبعا كلمة une brioche بمعنى فطيرة. Au sucre, s'il vous plaît. L'employé, autre chose madame؟ يعني حضرتك عايزة حاجة تانية يا مدام؟ قالت je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. هاخد أيضا une tarte pour 6 personnes برضه فطيرة ل6 أشخاص. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte؟ Nous avons des tartes aux pommes بالتفاح يعني aux fraises بالفراولة au citron بالليمون. ردت قالت une belle tarte aux fraises c'est très bien. Alors voilà votre ticket. Puis à la caisse à votre gauche. يعني تفضلي التذكرة بتاعت حضرتك. puis à la caisse في الخزنة à votre gauche على يسار حضرتك. Je vous dois combien monsieur؟ تكلفة كام يا أستاذ؟ قال لها أو توتال. طبعا كلمة لوكسيه اللي هو البائع في الخزنة يعني أو الموظف في الخزنة. أو توتال سي 68 يورو بمعنى 68 يورو. السؤال، on écoute ce dialogue à la pâtisserie. نستمع هذه المحادثة في محل الحلوى. طبعا الإجابة فري صح. La cliente a choisi une tarte aux pommes. السيدة اختارت تارت أو بوم بالتفاح يعني. طبعا الإجابة هي فو بمعنى خطأ. La cliente a fait ses achats à 60 euros. السيدة تسوقت ب 60 euros بمعنى 60 يورو. طبعا فو. Dans le magasin on a plusieurs parfums de tarte. لديهم المزيد أو الكثير من الطعم. طعم تارت اللي هي الفطاير لها أكثر من طعم يعني في المحل. طبعا الإجابة فري بمعنى صواب. Numéro 12. La cliente a fait ses achats le soir. السيدة تسوقت في المساء. فو. La cliente va acheter une tarte pour 6 personnes. تمام فري إجابة صحيحة. السؤال الثاني سؤال situation موقف. Choisissez la bonne réponse. Répondez seulement à 9 des situations suivantes. Vous décrivez un sport extrême. Vous dites لوصف رياضة خطيرة. طبعا الإجابة le delta blanc trop dangereux.
يعني الطيران الشراعي خطير جدا. Vous êtes au supermarché, vous dites. تمام، الإجابة هي je veux acheter du fruit، هشتري فاكهة. يبقى إذا الإجابة هي نمرو A. 16. Vous avez très faim, vous dites. تمام، je vais aller au restaurant، سأذهب إلى المطعم. طبعا عندنا تعبير اسمه avoir faim، وavoir faim بمعنى يشعر بالجوع. تمام، avoir soif يشعر بالعطش، avoir chaud يشعر بالحر، avoir froid يشعر بالبرد. الجملة رقم 17. Vous connaissez votre ami pour réussir، vous dites. تنصح زميلك لكي ينجح. طبعا الإجابة هي suis le conseil de tes professeurs بمعنى استمع لنصائح أو اتبع نصائح المدرسين. Vous faites un régime alimentaire، votre mère vous dit بمعنى أنت تعمل رجيم غذائي. والدتك تقول لك. طبعا الإجابة هي نمرو A ne mange pas beaucoup، لا تأكل كثيرا. 19. Vous parlez des tâches que vous faites à la maison، vous dites. تتحدث عن المهام التي تقوم بها في المنزل. إذن الإجابة الصواب هي جو باس لاسبيراتور، يكنس بالمكنسة الكهربائية. إذن الإجابة الصواب هي نمرو B. Vous vous informez sur la capitale de la France، vous dites. تسأل أو تستعلم عن عاصمة فرنسا، أنت تقول. تمام، الإجابة هي quelle est la capitale de la France، ما هي عاصمة فرنسا. 21. Vous aimez pratiquer du sport d'équipe، vous dites. حضرتك بتحب ممارسة الرياضات الجماعية، أنت تقول. تمام، الرياضة الجماعية إذن جوجو فوتبول، بلعب كرة القدم. Vous donnez une bonne définition pour le train، vous dites. تعطي تعريف للقطار. تمام، الإجابة هي نمرو A. Il transporte le voyageur sur de rail بمعنى ينقل الركاب على القضبان الحديدية أو على السكة الحديد. sur de rail على القضبان. Numéro 23. Vous faites une comparaison entre deux matières scolaires، vous dites. تقارن بين مادتين دراسيتين. إذن الإجابة هي نمرو A. La physique est aussi facile que la biologie بمعنى الفيزياء مساوية في السهولة لبيولوجي الأحياء. السؤال الثالث سؤال القواعد. répondez seulement à 10 des phrases suivantes، أجب على 10 من الجمل الآتية. تيون كور نقط رينو. طبعا ديت نوع من المقارنة يسمى مقارنة الأفعال. إذن الإجابة الصواب هي بليكو. طبعا الطالب هيقول لي ليه خدت الأخيرة بليكو، هقول له لأن السؤال نفسه مفيش كلمة كو، يعني مفيش مقارنة. إذا لابد إن أنا أخدها من الإجابة كلمة بليكو. وزي ما إحنا عارفين كلمة بلي مقارنة صفات، يعني بيجي بعدها كلمة بلو أو بليس زائد صفة. يعني كلمة بلو دي طبعا بيجي بعدها اسم. إذا الإجابة هي كلمة بليكو لأن السؤال مفيش كلمة كو. Il y a not beurre dans la recette. Il y a not beurre. طبعا كلمة beurre بمعنى زبدة أو سمنة أو القشطة. طبعا الطالب هيقول لي آخرها حرف الأم مؤنث، أقول له لا، الكلمة دي كلمة مذكرة. إذا الإجابة هي du beurre بمعنى الزبدة، كلمة مذكرة. البورد دو لونيت نوع. كلمة لونيت بمعنى النظارة، ودي طبعا النظارة جمع مؤنث. إذا الإجابة نمرو ب. بلو بمعنى زرقاء. Est-ce que tu as dit quelque chose؟ Non, je n'ai rien dit. طبعا عارفين ان كلمه كيلكو شوز بمعنى شيء ما. الاجابه بتاعتها والنفي بتاعها بيكون نو ريان، لا شيء. بور سو ديبلاسي اون برون نوت فواتور، لكي نتنقل نركب السياره. كلنا عارفين ان فعل بروندر واتوندر وايمي وبريفيري وديتستي طبعا دي افعال بتاخد دايما ادوات المعرفه. اذا الاجابه هي لا فواتور، لا اداه المعرفه لا. Vous allez donner les cadeaux à Julien؟ Oui, nous allons les lui donner. طبعا كلمة جوليا هي الكلمة اللي ناقصة في الإجابة بمعنى ده عاقل مسبوق بحرف جر لابد أن أعوض عنه بالضمير لوي. إذا الإجابة وي nous allons les lui donner، سوف نعطيها الهدايا يعني إليه إلى جوليا. Si tu as soif نقط de l'eau minérale. طبعا الجملة الأولى صرف مع الضمير تي، هصرف الجملة الثانية مع الضمير تي مع الأخذ في الاعتبار بحذف حرف الاسم مع التي. إذا الكلمة أو الإجابة الصحيحة هي الأولى. أشيت دو لو مينيرال، اشتري مياه معدنية. 31 jeudi passé il est note avec ses parents. طبعا jeudi passé الخميس الماضي إذا لابد فيها اتر وافوار اللي هي الثانية اللي هي اسورتي، واخدة تبعية طبعا لأن الفاعل مؤنث. إذا الإجابة هي نمرو ب. Demain vous note de photos à la compagnie. Demain غدا يعني شغل المستقبل اللي هو الفيتور بروش اللي هو بيتكون من اليز بلس لانفينيتيف. اذا الاجابه الصواب هي نمرو A. Vous allez prendre des photos à la compagnie يعني سوف يلتقط صور في الريف.
Aujourd'hui il note ventons. طبعا ده وصف حال الجو من تانية ثانوي، وقلنا ان كلمة il دايما بيجي معاها il في وصف حال الجو. طيب طالب هيسألني ويقول لي امال امتى استخدم ايه اللي هو يكون في وصف حال الجو؟ هقول له ده بيجي طبعا مع كلمة لو طون، اقول له لو طون اي فونتون. طبعا كلمة لو طون لم تذكر لكن ذكر الضمير il، اذا الاجابة هي il في فونتون يعني الجو به رياح. اخر جملة 34 tu es de mauvaise humeur parce que j'ai mal au ventre. طبعا هنا parce que لأن، إذا الإجابة أو السؤال لازم يكون باستخدام كلمة pourquoi. كلمة pourquoi لماذا tu es de mauvaise humeur، لماذا في حالة مزاجية سيئة، هقول له parce que لأن j'ai mal au ventre أشعر بألم